హరే కృష్ణ అందరికి. శ్రీమద్ భాగవతము పారాయణం కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు తరపున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. మనము తృతీయ స్కందంలోని 2వ అధ్యాయము శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క స్మరణము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి శ్లోకాలను అవగాహనం చేసుకుంటూ వచ్చాము. ఇప్పటి వరకు 32 శ్లోకాస్ కంప్లీట్ చేసి ఈరోజు 33వ శ్లోకాన్ని 34 శ్లోకాలను అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఈరోజు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ. జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ. జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరదారీ. యశోదనందన వ్రజ జన రంజన యమునా తీరవనచారి. జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనము 33వ శ్లోకాన్ని పారాయణం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. ఒకసారి ఈ శ్లోకం చదువుతాను. వర్షతీంద్రే వ్రజ కోపాద్ భగ్నమానే అతి విహల్వలః గోత్రలీలా తపత్రేణ త్రాతో భద్రానుగృహణత. హరే కృష్ణ. కొంతమంది అన్మ్యూట్ చేసుకున్నాను. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. వర్షతింద్రే వ్రజ కోపాద్ భగ్నమానే అతి విహవలః వర్షతీంద్రే వ్రజ కోపాద్ భగ్నమానే అతి విహవలః వర్షతీంద్రే వ్రజ కోపాద్ భగ్నమానే అతి విహవలః గోత్రలీలాతపత్రేణ త్రాతో భద్రానుగుహణత.
गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णाता गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णाता वर्षतीन्द्रे व्रजकोपाद् भग्नमाने अतिविह्वलः गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णाता वर्षतीन्द्रे व्रजकोपाद् भग्नमाने अतिविह्वलः गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णाता हरे कृष्ण। वर्षतीन्द्रे व्रजकोपाद् भग्नमाने अतिविह्वलः। हरे कृष्ण। कंप्लीट हरे कृष्ण। वर्षतीन्द्रे व्रजकोपाद् भग्नमाने अतिविह्वलः वर्षतीन्द्रे व्रजकोपाद् गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णाता वर्षतीन्द्रे व्रजकोपाद् भग्नमाने अतिविह्वलः गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णाता श्री कृष्ण మొత్తం శ్లోకం ఒకసారి చూద్దాం. వర్షతీంద్రే వ్రజకోపాద్ భగ్నమానే అతివిహవలః గోత్రలీలాతపత్రేణ త్రాతో భద్రానుగృహణతా वर्षतीन्द्रे व्रजकोपाद् भग्नमाने गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णाता। हरे कृष्ण। वर्षतीन्द्रे व्रजकोपाद् भग्नमाने अतिविह्वलः गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णाता वर्षतीन्द्रे व्रजकोपाद् भग्नमाने अतिविह्वलः गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णाता। हरे कृष्ण। वाणी कुमारी माताजी चदवंడి. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। माताजी चदवंడి. वर्षतीन्द्रे व्रजकोपात् भग्नमाने अतिविह्वलः
गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता। कल्याणी माताजी हरे कृष्ण प्रभु जी। माता चलिए। वर्षतीन्द्रे व्रजकोपात् भग्नमानेति विह्वलः गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता। हरे कृष्ण भास्कर प्रभु। वर्षतीन्द्रे व्रजकोपात् भग्नमाने अतिविह्वलः गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण लक्ष्मी प्रालिका माता जी। हरे कृष्ण माता जी सदा। वर्षतेन्द्रे व्रजकोपात् भग्नमानेति विह्वलः गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता। हरे कृष्ण माता जी। सरला देवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता वर्षतेन्द्रे व्रजकोपात् भग्नमाने अतिविह्वलः गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता। हरे कृष्ण। चंद्रावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी चल। वर्षतीन्द्रे व्रजकोपात् भग्नमानेति विह्वलः गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण लक्ष्मी माता जी। वर्षतीन्द्रे व्रजः क्रोपाद् भग्नमाने अतिविह्वलः गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण श्रीनिवासराव प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी सदा। वर्षतीन्द्रे व्रजः कोपात् भग्नमाने अतिविह्वलः गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वर्षतीन्द्रे व्रजः कोपात् भग्नमानेति विह्वलः गोत्रलीलातपत्रेण तात्रो भद्रानुगृह्णता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी। वर्षतीन्द्रे व्रजकोपात् भग्नमानेति विह्वलः गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण ఇంకా ఎవరైనా లేదు అంటే అద్దాలకు వెళ్దాం। హరే కృష్ణ। हरे कृष्ण वर्षतीन्द्रे व्रज कोपाद भग्नमाने अतिविह्वलः गोत्रलीलातपत्रेण त्रातो भद्रानुगृह्णता। హరే కృష్ణ। సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు చూసినట్లయితే హరే కృష్ణ చెప్పండి కొంతమంది ప్రభు। వర్షతి ఓకే వర్షతి వర్షమునందు 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 ఇంద్రే ఇంద్రే స్వర్గరాజగు ఇంద్రునిచే స్వర్గరాజు ఇంద్రునిచే వ్రజః వ్రజః గోభూమి బృందావనము గోభూమి బృందావనము కోపాత్ భగ్నమానే కోపాత్ భగ్నమానే అవమానితుడైనందున కోపించి అవమానితుడైనందున కోపించి అతి అతి అతిగా అతిగా విహవలః కలువరపడి గోత్ర గోత్ర గోవుల కొరకై ఉన్న పర్వతము గోవుల కొరకై ఉన్న పర్వతము
లీలా ఆతపత్రేణ లీలా ఆతపత్రేణ లీలా ఛత్రముచే లీలా ఛత్రముచే త్రాతః త్రాతః రక్షింపబడిరి రక్షింపబడిరి భద్ర భద్ర ఓ సౌమ్యుడా ఓ సౌమ్యుడా అనుగృహణత అనుగృహ్ణత కరుణామయుడగుట అగు ప్రభువుచే కరుణామయుడగు ప్రభువుచే. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకం యొక్క భావము, ఓ సౌమ్యుడవగు విదురా, ఓ సౌమ్యుడవగు విదురా, అవమానితుడైన ఇంద్రుడు అవమానితుడైన ఇంద్రుడు బృందావనముపై ఎడతెగక వర్షమును కురిపించెను. ఎడతెగక వర్షమును కురిపించెను. ఆ కారణమున వ్రజవాసులు తీవ్రంగా కలువరపడిరి. కానీ దయామయుడగు శ్రీకృష్ణుడు తన లీలా ఛత్రమగు గోవర్ధన పర్వతముతో వారిని గొప్ప ప్రమాదము నుండి కాపాడెను. హరే కృష్ణ. సో నెక్స్ట్ శ్లోకం చూద్దాము. హరే కృష్ణ. శరచ్చశిఖరైర్మృష్టం మానయన్ రజనీముఖం గాయన్ కలపదం రేమే స్త్రీణాం మండలమండనః. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకం ఒక్కొక్క చూద్దాం. శరచ్చశిఖరైర్మృష్టం మానయన్ రజనీముఖం శరచ్చశిఖరైర్మృష్టం మానయన్ రజనీముఖం శరచ్చశిఖరైర్మృష్టం మానయన్ రజనీముఖం శరచ్చశిఖరైర్మృష్టం మానయన్ రజనీముఖం గాయన్ కలపదం రేమే స్త్రీణాం మండలమండనః. గాయన్ కలపదం రేమే స్త్రీణాం మండలమండనః. గాయన్ కలపదం రేమే స్త్రీణాం మండలమండనః. హరే కృష్ణ. ఒక్కొక్క లైన్ పూర్తిగా చూద్దాం. శరచ్చశిఖరైర్మృష్టం మానయన్ రజనీముఖం
గాయన్ కలపదం రేమే స్త్రీణాం మండలమండనః. గాయన్ కలపదం రేమే స్త్రీణాం మండలమండనః. చరచ్చసి కరైర్మృష్టం మానయన్ రజనీముఖం. చరచ్చశిఖరైర్మృష్టం మానయన్ రజనీముఖం. గాయన్ కలపదం రేమే స్త్రీణాం మండలమండనః. గాయన్ కలపదం రేమే స్త్రీణాం మండలమండనః. చరచ్చసి కరైర్మృష్టం మానయన్ రజనీముఖం. చరచ్చశిఖరైర్మృష్టం మానయన్ రజనీముఖం. గాయన్ కలపదం రేమే స్త్రీణాం మండలమండనః. గాయన్ కలపదం రేమే స్త్రీణాం మండలమండనః. హరే కృష్ణ. చరచ్చసి కరైర్మృష్టం మానయన్ రజనీముఖం. గాయన్ కలపదం రేమే స్త్రీణాం మండలమండనః. శరచ్చశిఖరైర్మృష్టం మానయన్ రజనీముఖం. గాయన్ కలపదం రేమే స్త్రీణాం మండలమండనః. చరచ్చసి కరైర్మృష్టం మానయన్ రజనీముఖం. గాయన్ కలపదం రేమే స్త్రీణాం మండలమండనః. శరచ్చశిఖరైర్మృష్టం మానయన్ రజనీముఖం. గాయన్ కలపదం రేమే స్త్రీణాం మండలమండనః. హరే కృష్ణ. ఒక్కొక్కళ్ళు చదవండి మాతాజీ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభు. శరచ్చశిఖరైర్మృష్టం మానయన్ రజనీముఖం. గాయన్ కలపదం రేమే శ్రీణాం మండలమండనః. హరే కృష్ణ. సరళదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. శరశశిఖరైర్మృష్టం మానయన్ రజనీముఖం. గాయన్ కలపదం రేమే స్త్రీణాం మండలమండనః. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. ఓకే, బాపిరెడ్డి ప్రభు చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభు చదవండి. చరచ్చశిఖరైర్మృష్టం మానయన్ రజనీముఖం. గాయన్ కలపదం రేమే స్త్రీణాం మండలమండనః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ అన్మి. ఓకే, రామకృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. శరశ్చశిఖరైర్మృష్టం మానయన్ రజనీముఖం. గాయన్ కలపదం రేమే స్త్రీణాం మండలమండనః. హరే కృష్ణ. నీలారాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ. శరచ్చశిఖరైర్మృష్టం మానయన్ రజనీముఖం. గాయన్ కలపదం రేమే స్త్రీణాం మండలమండనః. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. నారాయణ చౌదరి. మాతాజీ చదవండి. శరచ్చశిఖరైర్ముష్టం మానయన్ రజనీముఖం. గాయన్ కలపదం రేమే స్త్రీణాం మండలమండనః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శరశిఖరైర్మృష్టం మానయన్ రజనీముఖం. గాయాన్ కలపదం రేమే స్త్రీణాం మండలమండనః. హరే కృష్ణ ప్రభు. చరచ్చశి అక్కడ ఒకటి ఓకే. హరే కృష్ణ. గార్లపాటి కృష్ణవేణి మాతాజీ.
కృష్ణవేణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శరత్కరైస్ముష్టం మానయన్ రజనీముఖం గాయన్ కలపథం రేమే శ్రీనాం మండనః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ. శరచ్చశిఖకరైర్మృష్టం మానయన్ రజనీముఖం గాయన్ కలపదం రేమే స్త్రీణాం మండనః. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మణి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శరచ్చశిఖరైర్మృష్టం మానయన్ రజనీముఖం గాయన్ కలపదం రేమే శ్రీణాం మండనః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భాస్కరయ్య ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భాస్కరయ్య ప్రభు చదువుతున్నారు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ప్రభుజీ చదవండి. శరచ్చశిఖరైర్మృష్టం మానయన్ రజనీముఖం గాయన్ కలపదం రేమే శ్రీనాం మండనః. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాత ప్రభు. మాతాజీ చదవండి. శరచ్చశిఖరైర్మృష్టం మానయన్ రజనీముఖం గాయన్ కలపదం రేమే శ్రీనాం మండనః. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఇంకా ఉన్నారా ప్రభు? ఎవరన్నా? ఇంకా హ్యాండ్ రైజ్ చేయలేదు ప్రభుజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ. చరశశిఖరైర్మృష్టం మానయన్ రజనీముఖం గాయన్ కలపదం రేమే స్త్రీణాం మండనః. సో ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూసినట్లయితే, హరే కృష్ణ అన్నిట్లో ఉంచండి ప్రభు. ఒక ఇద్దరు ముందు. శరత్ శరదృతువు. శశి చంద్రుని యొక్క. కరైహి కాంతి చే. మృష్టం దీప్తమానమగు. మానయన్ ఆ రీతిగా ఆలోచించుచు. రజనీముఖం రేయిన. గాయన్ గానము చేయుచు. కలపదం మనోహరమగు గీతములు. రేమే ఆనందించెను. స్త్రీనాం స్త్రీల యొక్క. మండనః కాంతా సమూహము యొక్క కేంద్ర సౌందర్యము వలె. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకం యొక్క భావము చూసినట్లయితే, శరదృతువునందు భగవానుడు కాంతా సమూహపు కేంద్ర సౌందర్యముగా వారిని తన మనోహరమగు గీతములచే ఆకర్షించుచు చంద్రకాంతిచే దీప్తమానమైనటువంటి ఆ శరద్రాత్రిని ఆనందించారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. శరదృతువునందు శరదృతువునందు భగవానుడు
కాంతా సమూహపు కాంతా సమూహపు కేంద్ర సౌందర్యముగా కేంద్ర సౌందర్యముగా వారిని వారిని తన మనోహరమగు గీతములచే ఆకర్షించుచు చంద్రకాంతిచే దీప్తమానమైన శరద్రాత్రిని ఆనందించెను. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ భాష్యము ఆ గోభూమి యగు బృందావనమును వీడుటకు పూర్వము శ్రీకృష్ణుడు తన ప్రియరాళ్ళు ఆ దివ్యులైనటువంటి గోపభామలను రాసలీలల యందు ఆనందింపజేసెను. ఆ దేవదేవుని కర్మల యొక్క వర్ణనను ఉద్ధవుడు ఇచ్చట ఆపివేసినాడు అని శ్రీల ప్రభుపాదుల యొక్క భాష్యంలో ఇక్కడతో ఇది చెప్తూ ఉన్నారు. హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. సో ఇక్కడ మనకి ఇంతకుముందు శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి అంశంలో ఆ జగద్గురు అయినటువంటి ఆ దేవదేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తన తండ్రి అయినటువంటి నందమహారాజు యొక్క ధనాన్ని గో అర్చన కొరకు కోరాడు అని, అలాగే మరొక రకంగా ఆయన అక్కడ ఆ యొక్క సంపదలను అంటే వైశ్యులుగా ఉన్నటువంటి వారు గోవులను రక్షించడము అనేటువంటిది ఆ సమాజంలో ఉండేటువంటి ధర్మంగా చెప్పబడుతుంది. మరి అటువంటి ఆ నంద మహారాజు యొక్క ధనాన్ని ఆ గో అర్చనకు, ఆ పచ్చిక బయళ్ళ యొక్క అర్చనకు ఉపయోగించగోరాడు. మరొక రకంగా సాధారణంగా ఆ దేవాది దేవుడు అనుగ్రహం ద్వారా ఆయన యొక్క ప్రాతినిధ్యంగా వివిధ విభాగాలకు అధిపతులుగా ఉన్నటువంటి వారు ఆ దేవతా సమూహాలు. ఇంద్రుడు ఆ రాజులకు కార్యనిర్వహణ రాజుగా ఉంటాడు. అలాగే కుబేరుడేమో ధనానికి అధిపతిగాను, వరుణదేవుడు వర్షాలను కురిపించడానికి, చంద్రుడు కాంతిని ఇవ్వడానికి, ఆ విధంగా వారికి ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ ఒక్కొక్కసారి ఆ దేవత మనకి సాధారణంగా భగవద్గీతలో కూడా చెప్పబడుతుంది. సో భగవంతుడు ఈ సృష్టిని ప్రారంభించినప్పుడు మానవులను, దేవతా సమూహాలను మరియు యజ్ఞాలను సృష్టించి పరస్పర సహకారము ద్వారా సుఖమయమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని గడపండి అంటూ ఆ దేవదేవుడు ఈ జీవజాతులను ఈ భౌతిక జగత్తులోనికి పంపాడు అని భగవద్గీతలో చెప్పడం జరిగింది. శ్రీకృష్ణుడే చెప్తారు. సో ఆ విధంగా చెప్పినప్పుడు మన యొక్క కర్తవ్య కర్మలను మనం సక్రమంగా నిర్వర్తించడం యజ్ఞం అవుతుంది. ఆ యజ్ఞాలకు సంతసించినటువంటి ఆ దేవదేవుని యొక్క ప్రతినిధులుగా ఉన్నటువంటి ఆ దేవతా సమూహాలు సంతసించి మనకు కావలసిన వాటిని సమకూర్చడం జరుగుతుంది. వెలుతురు, కాంతి, గాలి, వర్షము ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అయితే ఒక్కొక్కసారి మనము చేసేటువంటి అంటే సాధారణ జనులు చేసేటువంటి ఆ యజ్ఞాలకు ఒక్కొక్కసారి గర్వమైనటువంటి ఆ దేవతలు భగవంతుణ్ణి మర్చిపోయేటువంటి అవకాశం కలుగుతుంది. అటువంటి పరిస్థితి ఒకసారి ఇంద్రుడికి వచ్చినట్లుగా భావించి ఆ భగవంతుడు ఆ ఇంద్రుడికి కూడా గుణపాఠం నేర్పాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ ఇంద్రుడికి జరిపేటువంటి అక్కడ నందమహారాజు జరిపేటువంటి ఆ ఇంద్ర పూజను ఆపి ఆయన ఇక్కడ ఆ గో పూజను, ఆ గోవర్ధన పర్వత పూజను ఆయన చేయించడం జరిగింది. సో ఆ విధంగా ఇక్కడ మరొక రకంగా జగద్గురు అయినటువంటి ఆ కృష్ణుడు తన తండ్రి అయినటువంటి నందమహారాజు కూడా కొంత బోధనలు చేసినట్లుగాను, మరొక రకంగా ఇంద్రుడికి అక్కడ ఆ గుణపాఠం చెప్పాలి అనేటువంటి ఒక భావనతో ఆపివేసి అక్కడ గోవర్ధన పూజను, ఆ గోవుల పూజను ఆయన చేయించినటువంటి పరిస్థితులలో ఆ ఇంద్రుడికి ఆ స్వర్గరాజు అయినటువంటి ఇంద్రుడు కోపానికి గురి కావడము, కోపానికి గురి అయినటువంటి ఆ ఇంద్రుడు వర్షాన్ని కురిపిస్తూ ఉంటాడు. కంటిన్యూస్గా 7 రాత్రులు 7 పగళ్ళు ఆ వర్షాన్ని కురిపించడం జరుగుతుంది. సో ఆ క్రమంలో ఆ ఉద్ధవుడు విదురుడితో చెప్తున్నాడు, ఓ సౌమ్యుడు అయినటువంటి విదురా, ఆ దేవాది దేవుడు
ఇంద్రుడికి గుణపాఠం చెప్పాలి అనేటువంటి భావనతో ఆయన పూజ ఆపేసి ఆ గో పూజ, అలాగే ఆ గోవర్ధన పూజ జరుపుతూ ఉన్నటువంటి సమయానికి ఆయనకు పూజలు ఆపివేసినటువంటి కారణంగా ఆ గర్వంతో అవమానంలాగా భావిస్తాడు. ఈ వ్రజజనులు నాకు పూజ చేయకుండా ఆ గోవర్ధన పర్వతానికి పూజ చేస్తున్నారు, ఆ గోవులను పూజిస్తున్నారు అనేటువంటి ఒక భావనతో అవమానంలాగా భావించి, ఎందుకంటే సాధారణం ఇంతకుముందు తెలిసినటువంటి అంశం ఏంటంటే, సాధారణమైనటువంటి జనులు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో, ఈ భౌతిక జగత్తులో త్వరగా తన కోరికలను నెరవేర్చుకోవడానికి దేవతా అర్చనం జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. కానీ ఎవరైతే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సాక్షాత్తు ఆ దేవాది దేవుడైనటువంటి ప్రతి జీవుడి యొక్క పరమగమ్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి సేవిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇతర దేవతా అర్చన, డెమిగాడ్ వర్షిప్ అవసరం లేదు అని చెప్తారు. అవసరం లేదు. కానీ అది గమనించినటువంటి ఆ ఇంద్రుడు అవమానంలాగా భావించి ఆ బృందావనం పైన ఎడతెగక వర్షాన్ని కురిపించెను అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక అప్పుడు ఆ కారణం చేత ఆ వ్రజవాసులందరూ కూడా ఆ వ్రజభూమిలో ఆనంద మహారాజుతో పాటు ఉన్నటువంటి, అక్కడ కంసుడు దగ్గర కౌలుదారుగా ఉంటాడు నందమహారాజు. ఆ నందమహారాజు ఆయన ఉన్నటువంటి ఆ సంపదలన్నింటినీ, ఆయనకు వచ్చేటువంటి ఆ సంపదలన్నింటినీ కూడా గోపూజకు వాటికి ఉపయోగించినటువంటి కారణంగా అక్కడ ఆ ఇంద్రుడు కోపంతో ఎడతెగకుండా వర్షాలను కురిపిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ బృందావనంలో ఉన్నటువంటి ఆ వ్రజభూమిలో ఉన్నటువంటి వాసులందరూ, జనులందరూ కూడా తీవ్రంగా భయపడిపోయారట. ఆ సమయంలో అక్కడే ఉన్నట్టు, మరి దేవాది దేవుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి, మరి తన భక్తులను ఎల్లప్పుడూ రక్షించుకునేటువంటి ఆ భక్తవత్సలుడైనటువంటి ఆ దయామయుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి గోవర్ధన పర్వతం ఏదైతే ఉందో అది ఆయన యొక్క లీలా ఛత్రంగా, ఒక గొడుగుగా, ఛత్రిగా తన యొక్క లీలల్లో ఒక ఛత్రిగా దాన్ని ఆయన ఉపయోగించుకొని తన యొక్క చిటికన వేలుతోనే ఆ గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తి ఆయన అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ వ్రజవాసులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఆ ఇంద్రుడు కల్పించినటువంటి ఆ గొప్ప ప్రమాదము నుండి వారిని కాపాడాడయ్యా విదురా అంటూ ఉద్ధవుడు చెప్తూ ఉన్నారు. అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి విన్నాను నేను, ఆ విన్నటువంటి పరిస్థితులను గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు. అందుకే ఇక్కడ మనకి ఉపదేశ అమృతంలో చెప్తారు రూపా గోస్వామి వారు, మనకి భౌతిక జగత్తు కంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జగత్తు ఉన్నతమైనది. కానీ ఆ ఆధ్యాత్మిక జగత్తు నుండి భగవంతుడు, దేవాది దేవుడైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుడు అవతారం తీసుకున్నటువంటి ఆ మధుర దానికంటే కూడా ఉన్నతమైనదని, అలాగే ఆ భగవంతుడు లీలలు జరిపినటువంటి ఆ బృందావనం ఏదైతే ఉందో అది మధుర కంటే కూడా మరింత శ్రేష్టమైనది అని, అలాగే ఇక ఆ బృందావనంలో భగవంతుడు ఇవాళ ఆ ప్రజలను, అక్కడ ఉన్నటువంటి బృందావన జనులను ఆ ఆపదల నుండి కాపాడడానికి తన పద్మహస్తాలతో ఎత్తినటువంటి గోవర్ధన పర్వతము మరింత మహిమాన్వితమైనది అని చెప్తారు. అంటే మధుర కంటే బృందావనంలో మరలా అక్కడ ఉన్నటువంటి గోవర్ధన పర్వతము మరింత శ్రేష్టమైనది అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని యొక్క చేతుల ద్వారా ఎత్తబడినటువంటి పర్వతం కనుక, చేతులతో తాకినటువంటి ప్రదేశం, అలాగే ఆయన గోవులను మేపుతూ ఉంచినటువంటి ప్రదేశము, అలాగే రాధారాణితోనూ తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి గోపికలతో గడిపినటువంటి ప్రదేశం కనుక ఆ గోవర్ధన పర్వతము మరింత గొప్పది అని చెప్తారు. సో దానికంటే కూడా ఇంకా భగవంతుని ప్రేమామృతం పొంగి పొరిలినటువంటి రాధాకుండ ఇంకా గొప్పది అని చెప్తారు. సో అది వేరు విషయం. సరే, ఇక్కడ గోవర్ధన పర్వతము ఆ బృందావనంలో మరింత మహిమాన్వితం అవుతుంది. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుని చేతనే ఎత్తబడినటువంటిది. ఇంకా ఎత్తి ఆ పర్వతం ద్వారా ఆ పర్వతాన్ని ఒక ఛత్రిలాగా తయారు చేసుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్రజజనులందరినీ కూడా కాపాడాడయ్యా ఆ కృష్ణ భగవానుడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇక నెక్స్ట్ శ్లోకం ఇక్కడ చరచేసి కరైర్మృష్టం మానయన్ రజనీముఖం గాయన్ కలపదం రేమే
స్త్రీణాం మండల మండనః. సో ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క లీలలను చెప్తూ ఇక ఆ లీలలను ఇక్కడ ఆపివేయడానికి, అంటే ఆ బృందావన లీలలను ఇక్కడ వరకు ఆపివేయాలి అనేటువంటి ఆపివేసేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇక అక్కడ జరిపినటువంటి చివరిగా ఉన్నటువంటి విషయాన్ని ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే మనకి సంవత్సర కాలంలో 6 ఋతువులు ఉంటాయి. వసంత ఋతువు, గ్రీష్మ ఋతువు, వర్ష ఋతువు, శరద్ ఋతువు. శరద్ ఋతువు అనేటువంటి ఈ ఋతువునందు భగవానుడు, అంటే ఆ సమయంలో శరద్ ఋతువుగా ఉన్నటువంటి ఆ సమయంలో భగవానుడు ఆయన యొక్క అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ గోప కాంతలు వారందరి సమూహంతో వారందరూ కూడా చుట్టుముడి ఉండగా ఆ భగవంతుడు కేంద్రంలో అంటే చుక్కలన్నీ ఆకాశంలో ఉన్నప్పుడు చంద్రుడు మనకి కనిపిస్తూ ఉంటే ఎంత సౌందర్యవంతంగా ఉంటుందో అంత కేంద్ర సౌందర్యంగా ఆ భగవంతుడు కనిపిస్తూ ఉన్నాడు అక్కడ. అలాగే ఆ భగవంతుడు ఆ కాంతా సమూహపు ఆ స్త్రీలందరూ కూడా, ఆ గోపికలందరూ కూడా తన చుట్టుముట్టి ఉండగా ఆయన మధ్యలో మహా సౌందర్యవంతుడుగా ఉన్నటువంటి ఆయన అక్కడున్న తన చుట్టూ ముట్టినటువంటి ఆ గోపికలందరినీ కూడా, అలాగే అక్కడున్నటువంటి పక్షపశుదాదులు అన్నీ కూడా వారందరినీ కూడా తన మనోహరమైనటువంటి గీతముల చేత ఆకర్షిస్తూ ఆయన మధుర గానం చేస్తూ వారిని అందరినీ కూడా ఆకర్షిస్తూ, మరి ఆ శరద్ ఋతువులో వచ్చేటువంటి చంద్రుడి యొక్క ఆహ్లాదకరమైనటువంటి కాంతి చేత దేదీప్యమానమైనటువంటి ఆ శరద్ ఋతువులో జరిగేటువంటి రాత్రి సమయాన్ని వారందరూ కూడా ఆనందించారు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ఈ విధంగా ఆనందించడం ద్వారా ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలోని ఈ అంశాన్ని ఇక్కడితో, అంటే ఆ గోభూమి అయినటువంటి ఆ గోలోక బృందావనం అయినటువంటి అక్కడ జరిపినటువంటి లీలలను ఇక్కడతో ఆపడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు దీనికి, ఇక్కడ గోభూమి యొక్క బృందావనంను వీడుటకు పూర్వము అక్కడ ఆయన జరిపినటువంటి లీలలను ఆయన చెప్పడం జరుగుతుంది. తన కృష్ణుడు తన ప్రియరాళ్ళు అయినటువంటి ఆ దివ్యులైనటువంటి ఆ గోపభామల రాసలీలను యందు వారిని ఆనందింపజేశారు అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా దేవదేవుని యొక్క కర్మలను వర్ణనను ఉద్ధవుడు ఇక్కడితో ఆపివేశాడు అని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వ్యాఖ్యానం చెప్తున్నారు. అలాగే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ద్వాపర యుగంలో అవతారం తీసుకున్నప్పుడు రెండు రకాలైనటువంటి గానాలు చేయడం, ఒకటి గీతా బోధన చేయడం, అర్జునుడికి బోధించినటువంటి గీతా బోధ, మరొకటి అక్కడ ఆ వేణుగానం చేయడం. సో ఇక్కడ మనకి ఆ ప్రస్తావన వస్తూ ఉంటుంది. ఆ గీతముల చేత, మనోహరమైనటువంటి గీతముల చేత వారిని ఆకర్షించుచు ఆ శరదృతువును వచ్చేటువంటి కాలంలో వచ్చేటువంటి ఆ వెన్నెల సమయం ఏదైతే ఉందో, రాత్రిక పూట ఆ చంద్రుడి దేదీప్యమైనటువంటి కాంతిలో వారందరూ కూడా అసలు ఎంతో మనోహరమైనటువంటి వాడు, శ్యామ సుందరుడు అయినటువంటి ఆ కృష్ణుడు మధ్యలో ఉండగా వారందరూ కూడా తన చుట్టూ ఉన్నప్పుడు వారికి తన యొక్క మనోహరమైనటువంటి గానాల చేత, సో మనకి ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నట్లుగా 2 రకాలైనటువంటి గానాలు బృందావనంలో ఆయన చేసినటువంటి గానము ఒకటి కాగా, మరొకటి కురుక్షేత్ర రణరంగంలో ఆ అర్జునుడికి చేసినటువంటి గీత. సో ఈ విధంగా ఆయన యొక్క ప్రేమ లీలలను, రాస లీలలను ఆ బృందావనంలో గరిపి వారితో ఆ ప్రియురాళ్ళు అయినటువంటి ఆ దివ్యమైనటువంటి గోపికలతో గడిపినటువంటి సమయం ద్వారా ఇక్కడ ఈ అధ్యాయాన్ని ఇక్కడితో ఆపివేయడం జరిగింది అని చెప్తారు. శ్రీమద్ భాగవతం నందలి శ్రీకృష్ణ భగవానుని స్మరణము అనేటువంటి 3వ స్కందంలోని 2వ అధ్యాయానికి భక్తి వేదాంత భాష్యము సమాప్తము. హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రభుపాదికి జై.